Hello students, how are you all? This is Digambar Gaikwad and I welcome you all to my YouTube channel. From this video, we are starting the next section of the topic optics and optical instruments, which is the spherical mirror. In this video, we are going to discuss about the spherical mirror and its different types like concave mirror, convex mirror. Then we are going to discuss about the spherical aberration. Aberration means the defects in the formation of images by spherical mirror. So we are going to discuss about the spherical aberration. Then we will discuss about the image formation by spherical mirror. स्पेरिकल मिरर मुळे ज्या काही डिफरंट टाइपच्या इमेजेस तयार होतात, डिफरंट कंडिशन्स आहेत, त्याच्या रिलेटेड आपण ज्या कन्सेप्ट स्टडी असतात त्या सगळ्या कन्सेप्ट आपण इथे स्टडी करणार आहोत. Then in last we will discuss about the Cartesian sign convention which is used in ray optics. Okay, so let's start with the first point, spherical mirror. In the previous videos we are discussed about the plane mirror. Plane mirror has a plane reflecting surface. Plane mirror like plane reflecting surface असतो ज्यामुळे images form होतात. Spherical mirror has curved reflecting surface. Spherical mirrors are those mirrors whose reflecting surface is a part of sphere. Spherical mirror are two types of mirrors, concave mirror or convex mirror. Okay, so let's see about the concave mirror and convex mirror. Spherical mirrors means the concave or convex mirrors are curved mirrors similar to the portion of a sphere. Spherical mirror या spherical shape मध्ये असतात. म्हणजे आपल्याला असं इमॅजिनरी वाटतं की स्पेरिकल मिररचा जो कर्व आहे तो कर्व एखाद्या स्पियरचा पार्ट आहे, म्हणून आपण त्या मिरर्सना स्पेरिकल मिरर्स असं म्हणतो. सो convex and concave are the two types of spherical mirrors. Okay, now if we consider the concave mirror, in case of concave mirror, the inner surface of concave mirror is a reflecting surface. So okay, and the outer surface is a silvered or coated. कॉन्केव्ह मिरर मध्ये आउटर सरफेस हा कोटेड असतो किंवा सिल्वर्ड असतो आणि इनर सरफेस जो आहे तो इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग असतो ज्याच्यावरती आपण लाईट इन्सिडेंट करणार आहोत. कॉन्केव्ह मिरर्स रिफ्लेक्ट लाईट फ्रॉम देअर इनर सरफेस. जसं की स्पूनचा इनसाइड पार्ट जो आहे, इनर पार्ट जो आहे स्पूनचा, त्याच्यावरून लाईट रिफ्लेक्ट होणार आणि स्पूनचा आउटर सरफेस जो आहे तो आपण कोटेड करणार आहे, म्हणजे सिल्वर्ड करणार आहे. सच टाइप ऑफ मिरर्स आर कॉल्ड concave mirrors. In case of convex mirrors, in convex mirrors, the outer surface of convex mirror is a reflecting surface and inner surface is a silvered surface or coated. Concave mirror मध्ये inner surface reflecting आहे, outer surface coated आहे. Convex mirror मध्ये outer surface is a reflecting surface and inner surface is a silvered surface. Okay, in convex mirrors reflect light from their outer surface. जसं की स्पूनचा जो आउटसाइडचा पार्ट आहे, बाहेरचा पार्ट, स्पूनचा जो कर्व असतो त्या बाहेरच्या पार्टवरून आपण लाईट रिफ्लेक्ट करणार and the inner surface is a coated surface. So these are the two types of spherical mirrors. Which types? Concave mirror and convex mirror. Basic concept आहे जी तुम्हाला मी सुरुवातीला सांगतोय. Okay, so next see some important terms related to the spherical mirrors. आपण इथं कॉन्वेक्स एक कॉन्केव्ह मिरर कन्सिडर करून कॉन्केव्ह मिररशी रिलेटेड ज्या काही डिफरंट टर्म्स आहेत त्या आपण इथं यूज करणार आहोत, स्टडी करणार आहोत. सो व्हॉट आर दोज टर्म्स विच आर रिलेटेड टू दी कॉन्केव्ह मिरर? द फर्स्ट टर्म इज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हॉट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? Spherical mirror, suppose this is our spherical mirror, this is a concave mirror whose outer surface is silvered and inner surface is a reflecting surface. We call these mirrors are spherical mirrors because the curvature of this mirror is a part of sphere. हा एक imaginary sphere इकडे मी डॉटेड लाईन दाखवलाय. या स्पियरचा हा मिरर म्हणजे काय आहे? पार्ट आहे, म्हणूनच आपण याला स्पेरिकल मिरर म्हणतो. Then what is center of curvature? Center of curvature is the center of the sphere of which the spherical mirror is a part.
दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. या स्पियरचाच ही मिरर म्हणजे काय आहे, एक पार्ट आहे. अँड द सेंटर ऑफ द स्पियर विच इज दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर. दिस पार्ट MPN, दिस MPN कर्व जो आहे या कर्वला आपण म्हणणार आहे कर्वेचर. दिस इज अवर कर्वेचर. अँड C इज द सेंटर ऑफ दिस curvature, which is also the center of that sphere whose mirror is a part. Now the next term we use here is a pole. What is pole? Pole is the midpoint of the mirror. या कर्वेचरचा जो मिडपॉइंट असतो त्या मिडपॉइंटला आपण इथं काय म्हणणार आहोत, पोल म्हणणार आहोत. दिस इज द पोल ऑफ दिस मिरर. The next concept is the radius of curvature. What is radius of curvature? The distance between this pole, डिस्टन्स बिटवीन पोल अँड सेंटर ऑफ कर्वेचर. या दोघांमधलं जे डिस्टन्स असतं त्या डिस्टन्सला आपण म्हणणार आहे रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द लिनियर डिस्टन्स बिटवीन द पोल अँड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. मीन्स द रेडियस ऑफ दिस इमॅजिनरी स्पियर is the radius of curvature. The next term is the principal axis. What is principal axis? Principal, this is principal axis. Principal axis is the line passing through center and pole. सेंटर आणि पोल मधून पास होणारी जी लाईन असते त्या इमॅजिनरी लाईनला आपण म्हणणार आहे प्रिन्सिपल ऍक्सिस. देन द नेक्स्ट टर्म इज प्रिन्सिपल फोकस. दिस इज द इम्पॉर्टंट टर्म. प्रिन्सिपल फोकस डायग्राम मध्ये दाखवलाय, पण तो का फॉर्म होतो याच्याशी रिलेटेड आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये डिस्कस करणार आहोत. When a parallel beam of light which is parallel to the axis, ज्यावेळी एखादी पॅरलल बीम या मिरर वरती येऊन इन्सिडेंट होते, आफ्टर रिफ्लेक्शन all the rays are meet at a common single point which is known as the focus of the mirror. याला आपण फोकल पॉइंट असंही म्हणतो. पॅरलल बीम मिरर वरून रिफ्लेक्ट झाल्यानंतर ज्या पॉइंटला मीट होते, कन्वर्ज होते, वी कॉल दिस पॉइंट ऍज प्रिन्सिपल फोकस. या पॉइंटला आपण काय म्हणतो, प्रिन्सिपल फोकस, ज्याबद्दल आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये डिस्कस करणार आहोत. आता फक्त एक डेफिनेशन लक्षात ठेवा. So this is our focus, which is represented by a symbol capital F. We call this point also focal point. Now the next point is the focal length, the distance between pole and focus. P आणि F म्हणजे पोल आणि फोकस यांच्यामध्ये जे डिस्टन्स आहे या डिस्टन्सला आपण म्हणणार आहे फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज द लिनियर डिस्टन्स बिटवीन पोल अँड प्रिन्सिपल फोकस. There is a relation between focal length and radius of curvature. Focal length is always half the radius of curvature. Focal length ची value ही radius of curvature. This is our radius of curvature and this is focal length. So this F point is always a midpoint between P and C. हा नेहमी त्या दोघांच्या मधला midpoint असतो, center of curvature आणि पोलच्या मध्ये असलेला. Therefore फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. हे रिलेशन आपल्याला नंतर यूज करायचंय, एक इम्पॉर्टंट रिलेशन आहे. सो दीज आर सम इम्पॉर्टंट टर्म्स विच आर युज्ड इन स्पेरिकल मिरर. स्पेरिकल मिरर्स रिलेटेड या काही बेसिक टर्म्स आहेत ज्यांना आपल्याला पुढे यूज करायचंय. आणखी एक दोन टर्म्स आहेत ज्या आपण आता बघणार आहेत. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द फोकल प्लेन, सॉरी फोकसिंग ऑफ लाईट विथ द कॉन्केव्ह मिरर. मागच्या स्लाइड मध्ये आपण एक डेफिनेशन बघितले, प्रिन्सिपल फोकस. व्हॉट इज प्रिन्सिपल फोकस? व्हेन ए पॅरलल बीम ऑफ लाईट incident on mirror, after reflection all the rays are converged at a common point. That point is nothing but the focus. So let's see how the focus is formed. Suppose this is the concave mirror. A concave mirror आहे, okay, and this is our object which is at infinity. When the object is placed at infinity, then the rays coming from that object are always parallel. म्हणजे ऑब्जेक्ट जर इन्फिनिटीला प्लेस केलेलं असेल तर त्या ऑब्जेक्ट पासून येणारी जी लाईट बीम असते दॅट लाईट बीम इज ऑलवेज पॅरलल. ती नेहमी पॅरलल बीमच असते. ओके, सो दिस इज द पॅरलल बीम कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इज ऍट इन्फिनिटी अँड दिस बीम incident on this concave mirror. After reflection, all these rays are converge at this point F. रिफ्लेक्शन झाल्यानंतर सगळ्या रेज या F पॉइंटला काय होत आहेत, कन्वर्ज होत आहेत. So this F point is our principal focus. This is our principal focus. Light rays parallel to the principal axis will be reflected through the focus.
प्रिन्सिपल ऍक्सिसला ज्या पॅरलल रेज असतात त्या रिफ्लेक्ट झाल्यानंतर प्रिन्सिपल फोकस मधूनच काय होतात, पास होतात. एक इम्पॉर्टंट कंडिशन आहे ही. ओके, नाउ इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट ऍट फोकस, आता जर आपण ऑब्जेक्टलाच फोकस वरती प्लेस केलं, सपोज दिस इज अवर प्रिन्सिपल फोकस and source of light or the object now placed at this focus, and these are the rays coming from the object or that light source. Now if the object is at focus, then the reflected rays are parallel to the principal focus, sorry principal axis. जर फोकस वरती ऑब्जेक्ट असेल किंवा सोर्स असेल तर रिफ्लेक्शन झाल्यानंतर लाईट रेज ह्या ऍक्सिसला कशा असतात, पॅरलल. म्हणजे याच्या एक्झॅक्टली हे कसं आहे, अपोजिट आहे. पॅरलल रेज रिफ्लेक्शन झाल्यानंतर फोकसला कन्वर्ज होतात आणि फोकस मधून येणाऱ्या ज्या काही रेज असतात त्या रिफ्लेक्शन झाल्यानंतर ऍक्सिसला पॅरलल असतात. ओके, सो दिस इज एक्झॅक्टली दी अपोजिट कंडिशन. लाईट रेज पासिंग थ्रू दी फोकस विल बी रिफ्लेक्टेड पॅरलल टू दी प्रिन्सिपल ऍक्सिस, ऍज इन फ्लड लाईट. ज्या मोठ्या फ्लड लाईट्स असतात त्या फ्लड लाईट्स मध्ये अशा टाइपच्या मिरर यूज करतो आपण, ज्या मिरर मध्ये त्या मिररच्या फोकस वरती सोर्स आपण प्लेस करतो, बल्ब, आणि ज्या लाईट रिफ्लेक्शन झाल्यानंतर पॅरलल अशा त्या फ्लड लाईट म्हणजे त्या मर्क्युरी वगैरे ज्या बघितल्या असताल तुम्ही त्यातून त्या इमिट होत असतात. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द फोकल प्लेन. Now what is focal plane? We know about the focus, principal focus. Principal focus is what? It is a point at which the parallel beam converges. ज्या पॉइंटला ऍक्सिस वरती पॅरलल बीम कन्वर्ज होते त्याला आपण काय म्हणतो, फोकस. देन व्हॉट इज फोकल प्लेन? एक डायग्राम बघूया आपण. सपोज दिस इज ए कॉन्केव्ह मिरर. एक कॉन्केव्ह मिरर आहे. दिस इज द ऍक्सिस ऑफ दिस मिरर अँड when a parallel beam of light incident on this mirror. This parallel beam of light is not parallel to the principal axis. Principal axis ला ही beam इथं parallel नाही. Parallel beam आहे पण ही axis ला parallel नाहीये. Such parallel beam incident on this concave mirror, after reflection all these reflected rays are converged at point F1. So this F1 is nothing but our focus. कारण फोकसची डेफिनेशनच अशी आहे की पॅरलल बीम ज्या पॉइंटला कन्वर्ज होते आफ्टर रिफ्लेक्शन त्या पॉइंटला आपण काय म्हणतो, फोकस म्हणतो. सो F1 इज अवर फोकस. देन व्हॉट इज F? F इज अवर ऑल्सो अवर फोकस. म्हणजे इथं कॅपिटल F हाही फोकस आहे, F1 हाही फोकस आहे. F कधी मिळतो? when this beam, parallel beam is parallel to the principal axis. ही बीम जर ऍक्सिसला पॅरलल असेल तर F पॉइंटला रेज कन्वर्ज होतात. If it is not parallel to the principal axis, then it converges at this lower point. जर याच बीमला आपण असं डाऊनवर्ड इकडून जर असं बॉटम कडून इन्सिडेंट केलं असतं तर ह्याच सगळ्या रेज इथं अपवर्डला इथे कुठेतरी या पॉइंटला काय झाल्या असत्या, कन्वर्ट झाल्या असत्या. या पॅरलल बीमला तुम्ही कसेही या मिरर वरती इन्सिडेंट करा, आफ्टर रिफ्लेक्शन all these rays are converged on this line. या लाईन वरतीच त्या सगळ्या बीम काय होतात, कन्वर्ज होतात. अपवर्डला होतील, डाऊनवर्डला होतील, पण या लाईन वरती इकडं किंवा इकडं कधीही या बीम कन्वर्ज होत नाहीत. म्हणजे जो काही या मिररचा फोकस तयार होणार आहे तो फोकस या लाईन वरती असतो. अँड दिस लाईन ऑर दिस व्हर्टिकल प्लेन इज नोन ॲज फोकल प्लेन. ओके, व्हॉट इज फोकल प्लेन? A plane passing through focus and perpendicular to the principal axis is known as focal plane. म्हणजे हा एक असा प्लेन आहे ज्या प्लेन मध्ये प्रिन्सिपल फोकस असतो. आपला जो फोकल पॉइंट आहे तो या प्लेन वरतीच नेहमी असतो, तो इकडं किंवा इकडं कधीही जाऊ शकत नाही. फोकसची पोझिशन व्हर्टिकली चेंज होऊ शकते. तो ऍक्सिस वरती असेल फोकस, अपवर्ड असेल किंवा डाऊनवर्ड असेल, पण तो हॉरिझॉन्टली असा लेफ्ट राईटला कधीही मूव्ह होणार नाही. मग लाईटला तुम्ही कसंही इन्सिडेंट करा. सो दिस इज अवर फोकल प्लेन इन विच ऑल दी फोकस और ऑल दी फोकल पॉइंट्स लाईज. नाउ दिस इज फॉर दी कॉन्केव्ह मिरर. कॉन्व्हेक्स मिररच्या बाबतीत काय होत असेल, हे कॉन्व्हेक्स मिरर बद्दल आपण नंतर डिस्कस करणार आहोत. मी फक्त फोकल प्लेन सांगतो तुम्हाला. ओके, दिस इज अवर कॉन्व्हेक्स मिरर. ओके, and now this is the parallel beam of light which is not parallel to the axis. Now convex mirror do not converges the light beam. After reflection from convex mirror, all the rays diverges. Rays काय होतात, सगळ्या डायव्हर्ज होतात.
So we take its imaginary path or virtual path, and all the rays are appear to diverge from this point F1. या F1 पॉइंट पासून या सगळ्या रेस डायव्हर्ज होत्यात असं आपल्याला इमॅजिनरी दिसतं, अँड वी कॉल दिस F1 पॉइंट ॲज द प्रिन्सिपल फोकस विच इज ए व्हर्च्युअल पॉइंट. ते कॉन्व्हेक्स मिरर मध्ये फोकस आहे पण व्हर्च्युअल आहे. ओके, सो दिस इज अवर फोकस, दिस इज ऑल्सो फोकस. लाईट बीम जर ऍक्सिसला पॅरल असेल तर ती इथं ऍक्सिस वरतीच फोकस होते, म्हणजे हा फोकस आहे. And this vertical plane which is a virtual is known as the focal plane. कॉन्व्हेक्स मिरर असेल, कॉन्केव्ह मिरर असेल, दोघांनाही फोकल प्लेन असतो, फोकस असतो. सो दिस इज अबाउट दी फोकल प्लेन. Okay, now the next point. Now next we will discuss about the real image. When we call the image is real, image ला real आपण कधी म्हणतो? Real images are formed by mirrors or lenses when light rays actually converge. ज्यावेळी रिअल मध्ये लाईट रेज कन्वर्ज होतात, एकत्र येतात, त्यावेळी जी इमेज फॉर्म होते त्याला आपण म्हणतो रिअल इमेज. रिअल इमेज तयार होण्यासाठी एक डायग्राम इथं आहे. ओके, सो दिस इज दी फॉर्मेशन ऑफ रिअल इमेज. दिस इज अवर ऑब्जेक्ट. हे ऑब्जेक्ट आहे. कोणतीही रे डायग्राम ड्रॉ करताना मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड. आपल्याला मिनिमम 2 रेजची तरी गरज असते. रे डायग्राम ड्रॉ करताना काही काळजी घ्यायची, लक्षात ठेवा. सिंपल रे डायग्राम्स असतात, आपल्या या ऑब्जेक्टची इमेज फॉर्मेशन साठी रे डायग्राम ड्रॉ करायचे. तर काय करायचं, फर्स्ट जी रे आपण घ्यायची, ती फर्स्ट रे इज स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट अँड इट इज पॅरलल टू द प्रिन्सिपल ऍक्सिस. पहिली रे जी आपण घेतो रे डायग्राम मध्ये, ती प्रिन्सिपल ऍक्सिसला पॅरलल कन्सिडर करा. And if this is a parallel ray to the principal axis, then after reflection from this mirror, it passes through the focus. आपल्याला माहित आहे, जर ऍक्सिसला पॅरलल रे असेल तर ती रिफ्लेक्शन झाल्यानंतर फोकस मधूनच पास होते. सो दिस इज द फर्स्ट रे. सेकंड रे आपल्याला घ्यायची, दी सेकंड रे विच वी टेक पासेस थ्रू दी फोकल पॉइंट. या फोकस मधून ही रे काय होते, इथं पास होते. आता या फोकस मधून पास होणारी जी रे आहे, दिस इज अवर रे which is passes through the focus. आणि आपल्याला माहिती आहे, if the ray coming from the focal point after reflection it will be parallel to the axis. फोकल पॉइंट मधून येणारी रे असेल तर ती रिफ्लेक्शन झाल्यावर ऍक्सिसला कशी असते, पॅरलल. अँड ऍट दिस पॉइंट these two rays are converged. या पॉइंटला या दोन रेज काय झालेत, कन्वर्ज झालेत. अँड दिस इज अवर इमेज विच इज ए रिअल इमेज. इथं रिफ्लेक्शन नंतरच्या या ज्या रेज आहेत त्या रिअल मध्ये कन्वर्ट झालेत. दॅट्स वाय we call this image as a real image. So the real images will be located in front of the mirror forming them. Real image is always in front of the mirror. Real image नेहमी मिररच्या फ्रंट साइडलाच असते, बॅक साइडला कधीही तयार होत नाही. Real image is always on the front side of the mirror, and all these real images can be प्रोजेक्टेड और फोकस्ड ऑन अ स्क्रीन. स्क्रीन वरती आपण या इमेजेस फोकस करू शकतो. तुम्हाला माहित आहे, जर तुम्ही सनलाइट मध्ये गेला असाल आणि तुमच्याकडे एखादी स्पेरिकल मिरर असेल आणि मिररला जर तुम्ही असं रोटेट केलं तर तुम्हाला समोरच्या भिंतीवरती एक असा स्पॉट दिसतो जो मूव्ह होता नाही दिसतो. दॅट स्पॉट इज नथिंग बट द रिअल इमेज ऑफ द सन. सनची काय असते, ती एक रिअल इमेज असते ज्याला आपण एखाद्या स्क्रीनवरती किंवा एका पेपरवरती आपण त्याला प्रोजेक्ट करू शकतो, फोकस करू शकतो. ओके, so this is the real image. Then what is virtual image? Virtual images are formed when light rays only appear to have originated. रिअल मध्ये लाईट रेज जर एकत्र येत नसतील म्हणजे कन्वर्ज होत नसतील, याचा अर्थ अपोजिट काय झाला, लाईट रेज डायव्हर्ज्ड. If we have a convex mirror, suppose this is our convex mirror, this is the object. मी आता सांगितलं, रे डायग्राम ड्रॉ करायचं असेल तर आपल्याला काही रेज कन्सिडर करायचा, त्यामधली एक रे पॅरलल घेतो आपण, अँड दिस इज दी सेकंड रे. नाउ पॅरलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर गेट्स डायव्हर्ज्ड. कॉन्केव्ह मिरर असेल तर या रेज काय होतात, कन्वर्ज होतात. बट फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर these rays gets diverged. कॉन्वेक्स मिररून रेज ह्या एकत्र येत नाही, डायव्हर्ज होतात. मग इमेज कशी तयार करणार, टू फॉर्म दी इमेज वी टेक दी व्हर्च्युअल पाथ ऑफ दिस डायव्हर्जिंग रेज. या रेजचा व्हर्च्युअल पाथ घेतो आपण. सो दिस इज दी व्हर्च्युअल पाथ ऑफ these two rays, and we feel that all these diverging rays are originated from this point. या एका कॉमन पॉइंट पासून या रेज अशा डायव्हर्ज होत आहेत असं आपल्याला इमॅजिनरी दिसतं. So this is our virtual image.
अँड व्हर्च्युअल इमेज इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर. व्हर्च्युअल इमेज ही नेहमी मिररच्या पाठीमागं असते, जे रिअल मध्ये आपल्याला तिथं काही दिसत नाही. सो दिस इज अवर व्हर्च्युअल इमेज. अँड इफ देर आर no real rays converged, then this type of images are not focused on the screen. यांना स्क्रीनवरती फोकस करणं वगैरे पॉसिबल नाही, कारण इथं रिअल मध्ये रेज कन्वर्ज होत नाहीत. या इमेजेस फक्त मिररच्या पाठीमागं म्हणजेच मिररच्या आतमध्ये आपल्याला दिसतात, ज्यांना फोकस करणं काय नाहीये, पॉसिबल नाही. सो दिस इज अबाउट दी व्हर्च्युअल इमेज. ओके, नाउ लेट्स सी दी स्पेरिकल एबर्शन. What is aberration? Aberration means the defects in the formation of image. इमेज तयार होताना त्याच्यामध्ये जे काही डिफेक्ट्स असतात, जे काही प्रॉब्लेम्स येतात, त्याला आपण म्हणणार आहे एबर्शन. अँड स्पेरिकल एबर्शन मीन्स the aberration or the defect which occurred due to the spherical nature of mirror. Okay, so this is the spherical aberration. एबर्शन म्हणजे काय सांगितलं मी, सिंपल कन्सेप्ट आहे. एखादी इमेज तयार होताना जो डिफेक्ट असतो, म्हणजे इमेज व्यवस्थित तिथं तयार होत नाही, डिस्टॉर्टेड इमेज तयार होते, ब्लर्ड इमेज तयार होते, त्याला म्हणतो आपण स्पेरिकल एबर्शन. आणि हा डिफेक्ट इथं असतो या मिररच्या स्पेरिकल शेपमुळे. मिररचा शेप कसा आहे, स्पेरिकल. अँड बिकॉज ऑफ दॅट स्पेरिकल नेचर दिस डिफेक्ट ऑकर्स अँड वी कॉल सच डिफेक्ट ॲज द स्पेरिकल एबर्शन. काय डिफेक्ट होतो हा, आता यामध्ये याच्या पॅरलल बीम आहे आणि या कॉन्केव्ह मिरर वरती इन्सिडेंट होते. सो दिस इज दी पॅरलल बीम. दी पॅरलल रेज विच आर क्लोज टू दी प्रिन्सिपल ऍक्सिस, या ज्या रेज आहेत, दिस अँड दिस वन, these two rays are close to principal axis, so we call these rays as paraxial rays. या रेजना काय म्हणायचं, पॅराक्झियल रेज. ज्या रेज प्रिन्सिपल ऍक्सिसच्या क्लोज असतात त्या रेजना आपण म्हणतो पॅराक्झियल रेज. अँड दीज रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स ऍट फोकस. फोकस पॉइंटला, फोकल पॉइंटला या कन्वर्ज होतात, हे माहित आहे. बट द रेज विच आर अवे फ्रॉम द प्रिन्सिपल ऍक्सिस, पॅरलल बीमच आहे ही, पण या रेज ह्या प्रिन्सिपल ऍक्सिस पासून अवे आहेत, लांब आहेत त्या रेज. दीज अवे पॅरलल रेज आर डू नॉट पासेस थ्रू दी फोकस पॉइंट, फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन झाल्यावर ह्या ज्या अवे रेज असतात, म्हणजे पॅराक्झियल ज्या रेज नाहीयेत, अशा रेज रिफ्लेक्शन झाल्यानंतर फोकसला कन्वर्ज होत नाहीत, त्या थोड्या आधीच कन्वर्ज होतात, इथंच कन्वर्ज झाल्या. म्हणजे इथं या सगळ्या रेज एका कॉमन पॉइंटला कन्वर्ट नाही झाल्यामुळं आपल्याला पॉइंट इमेज मिळत नाही. वी डू नॉट फाइंड हिअर दी पॉइंट इमेज, वी गेट दी इमेज डिस्क लाईक. एक मोठी अशी एक्सटेंडेड इमेज या पूर्ण एरियामध्ये अशी काय तयार होते, इमेज. अँड विच इज नॉट ए क्लिअर इमेज, इट इज ए ब्लर्ड इमेज. आपल्याला इथं क्लिअर इमेज दिसत नाही, एक ब्लर्ड डिस्क सारखी अशी एक इमेज तयार होते. काय इमेज तयार होते, कारण इथं सगळ्या रेज एका पॉइंटला कन्वर्ट झाल्या नाहीत. If all the rays are not converged at single point, then we get a distorted image. एक blurred image आपल्याला इथं दिसते. This is the spherical aberration. So what is spherical aberration? Only parallel rays close to the principal axis of spherical mirror will converge at the focal point. Rays farther away will converge at a point closer to the mirror. Farther rays ज्या आहेत या अवे असलेल्या रेज ज्या आहेत, या रेज अगोदरच काय होतात, कन्वर्ज होतात. The image formed by large spherical mirror will be a disc, not a point. एक पॉइंट सारखी इमेज तयार होत नाही, तर ती डिस्क सारखी, म्हणजेच ज्याला आपण ब्लर्ड इमेज म्हणतो, एक्सटेंडेड इमेज असते, क्लिअर इमेज दिसत नाही. ओके, अँड दिस इज नोन ॲज दी स्पेरिकल एबर्शन. म्हणजे मिरर स्पेरिकल असूनही चालत नाही. जर मिरर स्पेरिकल असेल एक्झॅक्टली आणि लार्ज असेल, तर हा डिफेक्ट येतो इमेज मध्ये, आपल्याला क्लिअर इमेज इथं दिसत नाही. सो टू रिमूव्ह दिस डिफेक्ट, हा डिफेक्ट रिमूव्ह करण्यासाठी काय करायचं, टू रिमूव्ह दिस डिफेक्ट वी यूज पॅराबोलिक मिरर इन्स्टेड ऑफ स्पेरिकल मिरर. पॅराबोलिक मिररचा शेप असा असतो आपल्याला. ओके, दिस इज अवर पॅराबोलिक मिरर. ओके, अँड टू रिमूव्ह दिस डिफेक्ट वी यूज दिस पॅराबोलिक मिरर. अँड बिकॉज ऑफ दिस पॅराबोलिक मिरर, ऑल दी पॅरलल रेज, paraxial rays or away rays, all these rays are converged at a common point F and we get a point image. इथं आता आपल्याला ब्लर्ड इमेज दिसत नाही, इथे एक क्लिअर इमेज दिसते या एफ पॉइंटला, कारण सगळ्या रेज आता एकाच पॉइंटला काय होत आहेत, कन्वर्ज होत आहेत. सो टू रिमूव्ह द स्पेरिकल एबर्शन वी यूज पॅराबोलिक मिरर्स, बिकॉज
Parabolic mirrors don't have spherical aberration. All the rays will converge at the focal point. सगळ्या रेज एकाच पॉइंटला कन्वर्ज होतात, ज्या स्पेरिकल म्हणजे स्पेरिकल मिरर मध्ये होत नाहीत. ओके, अँड सच टाइप ऑफ पॅराबोलिक मिरर्स आर युज्ड टू फोकस द रेज कमिंग फॉर स्टार्स इन टेलिस्कोप. टेलिस्कोप मध्ये जे डिस्टंट ऑब्जेक्ट्स असतात त्या ऑब्जेक्ट्सना क्लिअरली ऑब्झर्व करण्यासाठी आपण स्पेरिकल मिररच्या ऐवजी टेलिस्कोप मध्ये पॅराबोलिक मिरर्स यूज करतो. सो इट इज बेटर टू यूज पॅराबोलिक मिरर rather than the spherical mirror. So this is one defect occurred in the formation of image. हा एक डिफेक्ट आहे, सिंपल आहे. So the next point is, and it is a very important point, new Cartesian sign convention used in ray optics. रे ऑप्टिक्स मध्ये साइन कन्व्हेन्शन यूज करावं लागतं. रे ऑप्टिक मध्ये ज्या काही कन्सेप्ट आहेत, डिफरंट डिस्टन्सेस असतील, फॉर एक्झाम्पल द डिस्टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टन्स ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, हाईट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाईट ऑफ मिरर, हे सगळं आपण लेंथ म्हणजे मीटर मध्ये काय करतो, मेजर करतो. सो ऑल दीज आर डिस्टन्सेस. ही सगळी काय आहेत, डिस्टन्स. ऑप्टिक्स मध्ये डिस्टन्स सोडून आपण काही यूज करत नाही. आणि ही सगळी डिस्टन्स मेजर करण्यासाठी एक रूल आहे, तो रूल आपल्याला फॉलो करावा लागता. आणि त्याच रूलला आपण इथं म्हणतोय द न्यू कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन. हे जे साइन कन्व्हेन्शन आहे, जे साइन कन्व्हेन्शन आपण ऑप्टिक्स मध्ये यूज करणार आहोत, ते साइन कन्व्हेन्शन हे काही पॉइंट्स थ्रू मी इथं सांगतोय तुम्हाला. सो दी फर्स्ट पॉइंट इज, कोणतीही रे डायग्राम जर ड्रॉ करायची असेल तर त्याचा एक रूल आहे. रे डायग्राम्स कशाही ड्रॉ करायच्या नाहीत. ऑल दी रे डायग्राम्स आर ड्रॉन विथ इन्सिडेंट लाईट ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. लेफ्ट टू राईट याचा अर्थ असा आहे की ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड टू दी लेफ्ट ऑफ मिरर. ऑब्जेक्ट हे नेहमी मिररच्या लेफ्ट साइडलाच प्लेस करायचं, म्हणजे त्या ऑब्जेक्ट पासून येणाऱ्या रेज ज्या आहेत त्याची डायरेक्शन कशी असणार आहे, लेफ्ट टू राईट. सो लाईट इनिशियली प्रोपॅगेट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, म्हणजे डावीकडून उजवीकडे अशाच रे डायग्राम्स काय करायचे, आपल्याला ड्रॉ करायचे. आणि त्यासाठी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू दी लेफ्ट ऑफ दी मिरर ऑर लेन्स. याच साईडला ऑब्जेक्ट नेहमी प्लेस करायचा, हा फर्स्ट रूल आहे. द सेकंड इज ऑल दी डिस्टन्सेस, जसं ऑब्जेक्ट डिस्टन्स आहे, इमेज डिस्टन्स आहे, ऑल दी डिस्टन्सेस पॅरलल टू दी प्रिन्सिपल ऍक्सिस. ह्या ऍक्सिसला पॅरलल जी डिस्टन्सेस असणार आहेत, म्हणजे इकडची डिस्टन्स असतील, या साईडची डिस्टन्स असतील, म्हणजे इकडून इकडं, और लाईक दिस डिस्टन्सेस. ऑल दीज डिस्टन्सेस आर मेजर्ड फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर ऑर पोल. मिरर मध्ये आपण त्याला पोल म्हणतो, लेन्स मध्ये त्यालाच आपण ऑप्टिकल सेंटर म्हणतो. ऑल दी डिस्टन्सेस पॅरलल टू दी प्रिन्सिपल ऍक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम धिस पोल. पोल पासून सगळी डिस्टन्सेस काय करायची, मेजर करायची. सो दिस इज अवर ओरिजिन. हा 0 पॉइंट असतो. आणि इथून इकडे डिस्टन्स असेल तर इथून 0 पासून इकडे तुम्ही स्टार्ट करणार, इकडेही स्टार्ट करणार, म्हणजे इथून हा ओरिजिन आपला, आणि इथून आपण ही सगळी डिस्टन्सेस काय करणार आहोत, मेजर करणार आहोत. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द डिस्टन्सेस टू द राईट ऑफ पोल आर पॉझिटिव्ह. पोलच्या राईट साइडला जी डिस्टन्स असतील, दिस इज अवर पोल, अँड डिस्टन्सेस टू दी राईट साइड ऑफ पोल, पोलच्या राईट साइडला जी काही डिस्टन्सेस असतील, आर टेकन पॉझिटिव्ह. म्हणजे इथं हा 0 पॉइंट असेल तर इकडे पॉझिटिव्ह डिस्टन्स असतात. सो डिस्टन्सेस टू दी राईट ऑफ पोल आर पॉझिटिव्ह अँड टू दी लेफ्ट ऑफ पोल आर निगेटिव्ह. आपल्याला माहिती आहे हा ओरिजिन असेल तर इकडच्या लाईन्स या ऍक्सिस वरती पॉझिटिव्ह ऍक्सिस म्हणतो आपण, आणि याला निगेटिव्ह ऍक्सिस म्हणतो. सो ऑल दी डिस्टन्सेस टू दी लेफ्ट राईट ऑफ पोल आर टेकन पॉझिटिव्ह अँड टू दी लेफ्ट ऑफ पोल आर टेकन निगेटिव्ह. नेक्स्ट पॉइंट इज द डिस्टन्सेस मेजर परपेंडिक्युलरली अबोव. अबोव म्हणजे ऍक्सिसच्या वरती जे असतात डिस्टन्स, हाईट्स त्याला म्हणतो आपण. ऑब्जेक्ट असेल त्याला हाईट असणार आहे, एखादी इमेज फॉर्म झाली तर त्याला ही हाईट असणार आहे. म्हणजे हाईट्स ह्या अपवर्ड असू शकतात, डाऊनवर्ड असतात. आता आपल्याला माहिती आहे हा जर ओरिजिनल असेल, जर हा ओरिजिन असेल, देन दी हाईट अपवर्ड्स आर पॉझिटिव्ह अँड हाईट्स डाऊनवर्ड्स आर निगेटिव्ह. म्हणजे ऍक्सिसच्या वरती जी डिस्टन्स तुम्ही मेजर करणार ती सगळी कशी असणार, पॉझिटिव्ह. आणि या ऍक्सिसच्या डाऊनवर्डला जी डिस्टन्स तुम्ही मेजर करणार, ऑल दीज डिस्टन्सेस आर निगेटिव्ह. ओके, या साइन कन्व्हेन्शनचा आपल्याला इच अँड एव्हरी एक्झाम्पल मध्ये युज करायचा रे ऑप्टिक्सच्या. विदाउट साइन कन्व्हेन्शन आपल्याला एकही एक्झाम्पल सोडवता येणार नाही. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट फ्रॉम दी रे ऑप्टिक्स. या टॉपिक मधला हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे. प्रत्येक पॉइंट मध्ये, प्रत्येक न्यूमरिकल मध्ये तुम्हाला हा साइन कन्व्हेन्शनचा पार्ट युज करावा लागतो. कारण जी डिस्टन्सेस असतात त्यांना आपण विथ साइन घेतो, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह त्याला घ्यावं लागतं. आणि याचा आपल्याला
इथं स्टडी ही करायचा आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट द कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन युज्ड इन रे ऑप्टिक्स. ओके, नाउ लेट्स सी द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर मुळे ज्या इमेज तयार होतात त्या इमेज कशा फॉर्म मध्ये तयार होतात किंवा त्याचं नेचर काय असतं याच्या काही डिफरंट कंडिशन्स आहेत. आता ऑब्जेक्ट जर प्लेस करायचं असेल तर the object is always placed in front of the mirror or left side of the mirror. So this is our object. Now object is placed on the principal axis. Object ला आपण कशावरती प्लेस करतो? principal axis. Then object can be placed anywhere from pole to infinity. पोल पासून इन्फिनिटी पर्यंत आपण ऑब्जेक्टला कुठेही प्लेस करू शकतो. इथंच प्लेस करावं असं नाही. ऑब्जेक्टला तुम्ही इथेही प्लेस करू शकता. यू कॅन प्लेस ऑब्जेक्ट ऍट द फोकस और इन बिटवीन फोकस अँड सेंटर or at the center of curvature or beyond center and up to infinity you can place the object. Depending on the position of object we get the different types of images. ऑब्जेक्टच्या पोझिशन वरती डिपेंड असतं आपल्याला कोणत्या टाइपची इमेज मिळणार आहे. ओके, and now we will discuss about this. Now the first condition is object is placed beyond C. ऑब्जेक्टला जर आपण C च्या पुढे प्लेस केलं तर काय होईल? ऑब्जेक्ट कुठं प्लेस केलं? इथं बियॉन्ड सी, सीच्या पुढे प्लेस केले. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, अगोदर याची एक रे डायग्राम आपण डिस्कस करूया. कशी रे डायग्राम म्हणजे याची इमेज कशी तयार होते? पहिली रे जे आपण कन्सिडर करतो that first ray is parallel to the principal axis. So let's draw the first ray. This is our first ray. Okay, this parallel ray after reflection passes through the focus. Now second ray we take which passes through the focus. So this is our second ray which passes through the focus, and after reflection these two rays are converged at this point. Okay, so this is our image. Okay, काय तयार झाली इथं? इमेज. सो दिस इज अवर इमेज. सो व्हॉट विल बी द नेचर ऑफ इमेज? इमेज कुठं तयार झाली अगोदर सांगा. पोझिशन काय आहे इमेजची? इमेज इज फॉर्मड इन बिटवीन सी अँड एफ. सेंटर ऑफ कर्वेचर आणि फोकस या दोघांच्या मध्ये काय तयार झाले? इमेज. सो the image formed when an object is placed beyond C is located between C and F. नेचर काय आहे इमेजचं? कसली इमेज आहे? दिस इज ए रिअल इमेज. लाईट रेज रिअल मध्ये रिफ्लेक्ट झालेत आणि इथं कन्वर्ट झालेत. सो दिस इज ए रिअल इमेज. इन्व्हर्टेड आहे, सरळ तर नाही आपल्याला दिसत, इथं उलटी दिसते. सो द इमेज फॉर्मड इज इन्व्हर्टेड अँड इट इज ए डिमिनिश्ड. कारण याची साईज जी आहे ती ऑब्जेक्ट पेक्षा कमी आहे. स्मॉलर साइजची इमेज मिळते. सो दिस इमेज इज ए डिमिनिश्ड इमेज. सो दिस इज द नेचर ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी अँड एफ. नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, it is placed in between C and F. This is our object. Now let's see its image. The first ray we take the parallel ray. This is our parallel ray, and second ray we will take passes through the focus. This is our second ray, and these two rays are meet at this point. So this is the image. This is our image. This image is formed beyond C. Where is the image formed? The image is formed at beyond C. It is the nature of image. This is also a real image. रिअल मध्येच लाईट रेज इथं काय झालेत? कन्वर्ट झालेत. आपल्याला कुठे इथं व्हर्च्युअल पाथ घ्यावा लागत नाही. बट द साइज ऑफ मिरर इमेज इज नाउ लार्जर दॅन द ऑब्जेक्ट. इमेजची साईज ही ऑब्जेक्ट पेक्षा लार्ज आहे. सो वी कॉल दिस इमेज ॲज अ मॅग्निफाईड इमेज. या इमेजची साईज जास्त आहे. सो दिस इज ए मॅग्निफाईड इमेज, अँड दिस इज द नेचर ऑफ दिस इमेज when object is placed in between C and F. Now let's see next. When the object is placed in front of F. म्हणजे जर आपण ऑब्जेक्टला पोल आणि फोकसच्या मध्ये प्लेस केलं. इन बिटवीन इथं पोल असतो हा अँड हा फोकस. सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन पोल अँड फोकस. सो ड्रॉ इट्स रे डायग्राम. फर्स्ट रे which is parallel to the axis passes through focus. Second ray. Now for second ray we will draw this type. Okay, now this second ray which coming from the focus, okay, and passes parallel to the, after reflection goes parallel. So here light rays are not converged in real. इथे real मध्ये light rays converge झालेत का? नाही झाल्या. And because of this we have to take the virtual path of this ray. So
या रेचा व्हर्च्युअल पाथ काय असेल? दिस इज द व्हर्च्युअल पाथ ऑफ दिस रे. अँड या रेचा पाथ जर घ्यायचा असेल, सो दिस इज द व्हर्च्युअल पाथ ऑफ सेकंड रे. सो फ्रॉम धिस पॉइंट these rays are diverged, appears to be diverged. या पॉइंट पासून या रेज डायव्हर्ज झाल्यासारख्या दिसतात. सो दिस इज अवर इमेज. But the image is not real because rays are not converging in real. So this is the virtual image. Image formed is virtual but not inverted. The inverted image आहे का? The image formed is virtual, erect, upright image or erect image, and ऑब्जेक्ट पेक्षाची साईज जास्त आहे म्हणजे लार्जर इन साईज विच इज मॅग्निफाईड इमेज. सो द इमेज फॉर्मड इज व्हर्च्युअल, इरेक्ट और अपराइट and larger in size or magnified image when the object is placed in front of F. Okay, now the next अजून दोन कंडिशन्स आहेत यामध्ये. जर आपण ऑब्जेक्टला सेंटर ऑफ कर्वेचर किंवा फोकस वरतीच प्लेस केलं तर या दोन कंडिशन आहेत. सपोज फर्स्ट कंडिशन, व्हॉट हॅपन्स व्हेन an object is placed at center of curvature. जर आपण सेंटर ऑफ कर्वेचर वरती ऑब्जेक्टला प्लेस केलं तर काय होईल? Okay, so for this condition, let's see this point. Okay, this is our center of curvature and this is the object. If the object is placed at the center of curvature, then image will also be formed on the center of curvature. म्हणजे ऑब्जेक्ट जर सेंटर ऑफ कर्वेचरला असेल तर इमेजही सेंटर ऑफ कर्वेचरलाच तयार होते. and the formed image is inverted, real and of the same size. म्हणजे या इमेजची याच पॉइंटला तयार झाले पण इन्व्हर्टेड आहे, सरळच नाही, उलटी आहे इमेज. सो द फॉर्म्ड इमेज इज इन्व्हर्टेड, रिअल अँड ऑफ द सेम साइज. ही एकमेव अशी कंडिशन आहे मिररच्या बाबतीत की ज्या पॉइंटला ऑब्जेक्ट आहे आणि त्याच पॉइंटला त्याची इमेज तयार होते. ही एकमेव कंडिशन आहे की जर ऑब्जेक्टला सेंटर ऑफ कर्वेचर वरती तुम्ही प्लेस केलं तरच तुम्हाला त्याची इमेज त्याच पॉइंटला मिळते, सेम पॉइंटला, सेम साईजचीही मिळते, फक्त इन्व्हर्टेड असते आणि रिअल असते. ओके, सो दिस इज अबाउट दी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऍट सी. नाउ व्हॉट हॅपन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऍट फोकस, प्रिन्सिपल फोकस. जर ऑब्जेक्टला प्रिन्सिपल फोकसला आपण प्लेस केलं, इथं मी ऍक्च्युली लिहिलंय नो इमेज विल बी फॉर्मड, कारण इमेज जी तयार होते ती इन्फिनिटीला तयार होते. म्हणजे जर ऑब्जेक्टला तुम्ही कुठं प्लेस केलं, फोकस, तर या ऑब्जेक्ट पासून येणाऱ्या ज्या काही रेज असतात त्या सगळ्या रेज ह्या इन्फिनिटीला म्हणजे पॅरलल असतात. रिफ्लेक्शन झाल्यावर फोकस पासून येणाऱ्या ज्या काही रेज असतात त्या रिफ्लेक्शन झाल्यावर पॅरलल जातात. अँड देन द इमेज इज फॉर्मड ऍट इन्फिनिटी, जे आपल्याला दिसत नाही म्हणून मी इथं असलेलं आहे की नो इमेज विल बी फॉर्मड. पण इमेज तयार होते, पण कुठं असते? द इमेज इज ऍट इन्फिनिटी. So if the object is at focus, then the image formed will be at infinity, which is not visible. Okay, so these are some conditions related to the formation of image by concave mirror. Different condition ला इमेज कशा तयार होतात हे सगळं तुम्हाला जर एकत्र लक्षात ठेवायचं असेल तर सगळ्या डायग्राम्स ड्रॉ करायची गरज नाही. त्यासाठी एक टेबल देतोय मी. ओके, सो यूज दिस टेबल फॉर ऑल दीज कंडिशन्स. एका टेबल मध्ये मी तुम्हाला सगळं इथं दिलेलं आहे शॉर्ट मध्ये. हा टेबल फक्त लक्षात ठेवला तरी चालेल वरच्या सगळ्या कंडिशन्सच्या ठिकाणी. ओके, सो इन फर्स्ट कॉलम आय हियर द पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. Object is placed at infinity, between infinity and C, which we call beyond C, or at center of curvature between C and F, at focus between focus and pole. ह्या ऑब्जेक्टच्या डिफरंट पोझिशन आहेत आणि यामध्ये फॉर एक्झाम्पल इफ द ऑब्जेक्ट ऍट इन्फिनिटी, देन व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ इमेज? इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऍट इन्फिनिटी, देन इमेज इज फॉर्मड ऍट फोकस. ऑब्जेक्ट जर इन्फिनिटीला असेल तर इमेज कुठं फॉर्म होते? फोकसला. अँड दी formed image is real, inverted and diminished, means very small in size. Okay, now if the object is placed beyond C, beyond C म्हणजेच between infinity and center of curvature, the image will be formed between focus and center of curvature and the formed image is real, inverted and diminished. Like this. वरती आपण जे काही आता डिस्कस केलं होतं तेच तुम्हाला मी या टेबल मध्ये शॉर्ट मध्ये दिलेलं आहे. तुम्हाला फक्त हा एवढा टेबल व्यवस्थित लक्षात ठेवायचा आहे, याचा यूज केला की आपल्याला त्या सगळ्या कंडिशन्स इथे काय होतील, लक्षात राहतील. ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट दी
कॉन्व्हेक्स मिरर्स. हे सगळं डिस्कस केलं आपण कॉन्केव्ह मिरर साठी. नाउ व्हॉट अबाउट दी कॉन्व्हेक्स मिरर्स? कॉन्व्हेक्स मिरर्सला आपण त्याच सगळ्या टर्म्स यूज करणार आहोत ज्या टर्म्स आपण कॉन्केव्ह मिररला यूज केलेत. ऑल दी टर्म्स रिलेटेड टू दी कॉन्केव्ह मिरर्स आर युज्ड फॉर दी कॉन्व्हेक्स मिरर्स. मग कोणत्या टर्म्स आहेत त्या? Okay, a convex mirror has the same basic properties as a concave mirror, but its focus and center are located behind the mirror. डिफरन्स एवढाच आहे की कॉन्केव्ह मिरर मध्ये फोकस सेम साइडला असतो, मिररच्या पुढेच असतो. इन केस ऑफ कॉन्व्हेक्स मिरर, when parallel beam of light is incident on this mirror, the reflected beam is diverging. पॅरलल रेज कन्वर्ज होत नाहीत. कॉन्व्हेक्स मिरर वरून लाईट रेज या नेहमी काय होत असतात? डायव्हर्जच होत असतात आणि त्यामुळे रिअल मध्ये इमेज कधीही कॉन्व्हेक्स मिरर मुळे तयार होत नाही. ओके, सो ऑल दीज डायव्हर्जिंग रेज आर appear to be originating from this common point F, and we call this point as focus. So this is our principal focus, which is a virtual point. Convex mirror ला virtual focus असतो. This is a virtual focus, and all these diverging rays are appears to be originating from this focal point. So this is our focus, which is on the right side of the mirror. हा या मिररच्या राईट साइडला आहे. So the distance between pole and focus is nothing but the focal length, but here the focal length is positive. Sign convention जर तुम्ही यूज केलं, by using sign convention we can say that this distance is on the right side of pole, and if distance is on the right side of pole, then the focal length should be positive. Therefore the convex mirror has a positive focal length. Convex mirror ची focal length ही नेहमी कशी असते? Positive focal length असते. Okay, now some points related to the convex mirrors. Light rays reflected from convex mirror always diverge. या मिरर वरून ज्या लाईट रेज रिफ्लेक्ट होतात, बीम रिफ्लेक्ट होते, ती रिफ्लेक्टेड बीम ही नेहमी डायव्हर्ज होते. लाईट रेज रिअल मध्ये कधीही कन्वर्ज होत नाहीत, आणि जर त्या कन्वर्ज होत नसतील तर आपल्याला रिअल इमेजही कधीही तयार होत नाही. सो ओनली व्हर्च्युअल इमेजेस विल बी फॉर्मड. नेहमी व्हर्च्युअल इमेजेस तयार होतात इन केस ऑफ convex mirror. Okay, next is rays parallel to the principal axis will reflect as if coming from the focus behind the mirror. जे डायग्राम मध्ये दिसते आपल्याला, पॅरलल बीम प्रिन्सिपल ऍक्सिस ला जर रिफ्लेक्ट झाली तर ती डायव्हर्ज होते, आणि या फोकस पासून या सगळ्या रेज ज्या आहेत त्या काय झालेत? ओरिजिनेट झालेत, स्टार्ट झालेत असं आपल्याला इथं दिसतं. ओके, नाउ लेट्स सी दी इमेज फॉर्मड बाय कॉन्व्हेक्स मिरर. कॉन्केव्ह मिरर सारखं कॉन्व्हेक्स मिरर मध्ये डिफरंट टाइपची इमेज तयार होत नाही. व्हॉटएव्हर बी दी पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हॉटएव्हर बी दी पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, the image formed by convex mirror is always virtual, erect and diminished. कॉन्व्हेक्स मिरर ची इमेज ही नेहमी व्हर्च्युअल, इरेक्ट म्हणजे अपराइट, आणि स्मॉलर इन साइज म्हणजे डिमिनिश्ड असते. ओके, सो दिस इज दी convex mirror and this is our object. So focus is on the right side and its image will be formed like this. Okay, like this. This is the image formed of this object. The formed image is a virtual image. ही इमेज कशी तयार होते? व्हर्च्युअल इमेज असते, and the image formed by convex mirror is always behind the mirror. मिररच्या पाठीमागच नेहमी या ऑब्जेक्टची मिरर तयार होते इन केस ऑफ कॉन्व्हेक्स मिरर. कॉन्व्हेक्स मिररला काय तुम्हाला जास्त कंडिशन्स नाहीत, एकच सेंटेन्स लक्षात ठेवा. दॅट सेंटेन्स इज द इमेज फॉर्मड बाय कॉन्व्हेक्स मिरर इज ऑलवेज व्हर्च्युअल, इरेक्ट और अपराइट and smaller in size or diminished.